بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ محمد بن قاسم سیریز کی پہلی ایپیسوڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ محمد بن قاسم کون تھے، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے اور کس طرح سے تلوار سے زیادہ پیار و محبت سے بت پرستوں کے دل جیت لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی ایپیسوڈ۔ بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان وائی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن قوی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزاں نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا۔ آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر ساکہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی، جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا۔ لیکن اس دور میں اس کی تلوار ایک اندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق کی تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھیں اور مسلمان ایک نئے جذبے کے ماتحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی و خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دی وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھیں۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جد و جہد عرب اور عراق تک محدود رہی، اور اس کی خون آشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی ستوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہدے کے آخری ایام میں بھی اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے، قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت ان کی قومی حمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہیں تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کی شاندار فتوحات کا صحرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کا ایثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز پنہاں ہے۔ حجاج بن یوسف کافی دیر تک دیواروں پر لٹکتے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا۔ تھیکے نقوش، چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بھنچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔
हो, तुर्किस्तान से तुम आए हो। मैं कैतबा की जिंदा दिली की दाद देता हूँ। मैंने कैतबा को लिखा था कि वो खुद आए या किसी तजर्बाकार जर्नैल को मेरे पास भेजे, और उसने एक 8 साल का बच्चा मेरे पास भेज दिया। लड़के ने इत्मीनान से जवाब दिया, मेरी उम्र 16 साल और 8 महीने है। हज्जाज बिन यूसुफ ने गरज कर कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कैतबा को क्या हो गया है? लड़के ने जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर एक खत पेश किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने जल्दी से खत खोलकर पढ़ा और कदरे मुतमईन होकर पूछा, वो खुद सीधा मेरे पास क्यों नहीं आया? तुम्हें ये खत देकर क्यों भेजा? लड़के ने कहा, आप किसके मुतालिक पूछ रहे हैं? हज्जाज बिन यूसुफ की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। उसने चिल्ला कर कहा, वो बेवकूफ़ जिसके मुतालिक कैतबा ने लिखा है कि मैं अपना बेहतरीन सालार भेज रहा हूँ। लड़के ने फिर इत्मीनान से जवाब दिया, कैतबा के मकतूब में जिसका जिक्र है वो तो मैं ही हूँ। आप किसी और बेवकूफ़ से मिलना चाहते हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए। तुम और कैतबा के बेहतरीन सालार, खुदा तुर्किस्तान में लड़ने वाले बदनसीब मुसलमानों को दुश्मनों से बचाए। कैतबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हम दोनों मुसलमान हैं। फौज में तुम्हारा ओहदा क्या है? मैं हरावल का सालार हूँ। हरावल के सालार तुम? और बल्ख से कतरा कर बुखारा और समरकंद की तरफ रुख करने के इरादे में भी गालिबन किसी तुम्हारे जैसे होनहार मुजाहिद के मशवरे का दखल है। हाँ, ये मेरा मशवरा है और मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है। आप अगर थोड़ी देर ज़ब्त से काम लें तो मैं तमाम सूरत हाल आपको समझा सकता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ की तलखी अब परेशानी में तब्दील हो रही थी। उसने कहा, अगर आज तुम मुझे कोई बात समझा सके तो मैं ये कहूँगा कि अरब के माओ की दूध की तासीर ज़ायल नहीं हुई। बैठ जाओ। मैं सुबह से नक्शा देख रहा हूँ। मुझे बताओ कि जो फौज हेरात जैसे मामूली शहर को फतह नहीं कर सकती, वो बुखारा जैसे मजबूत और मुस्तहकम शहर पर फतह के झंडे लहराने के मुतल्लिक इस कदर पुरउम्मीद क्यों है? हाँ, पहले ये बताओ, तुम्हें नक्शा पढ़ना आता है? लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर हज्जाज बिन यूसुफ के सामने बैठकर नक्शा खोला और मुख्तलिफ मकामात पर उंगली रखते हुए कहा, ये बल्ख है और ये बुखारा। गालिबन आप बुखारा के किले की मजबूती के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन बल्ख का किला अगर इस कदर मजबूत ना भी हो तो भी अपने जोग्राफियाती महल्लो वकू के बास कहीं ज्यादा महफूज है। बुखारा के चारों तरफ खुले मैदान हैं और हम आसानी से इसका मुहासरा करके शहर के बाशिंदों को तुर्किस्तान के बाकी शहरों की अफवाज की मदद से महरूम कर सकते हैं। रहा किला, तो उसके मुतालिक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मंजनीक के सामने पत्थर की दीवारें नहीं ठहरती, और ये भी कई बार देखा जा चुका है कि किला बंद अफवाज ज्यादा देर फकत इस सूरत में मुकाबला करती हैं जब उन्हें किसी मदद की उम्मीद हो, वरना वो मायूस होकर दरवाजे खोल लेती हैं। इसके बरक्स बल्ख में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर पर हमला करने के लिए हमें जिस कदर अफवाज की जरूरत होगी, इससे कहीं ज्यादा सिपाही पहाड़ी किले में रसद व कमक के रास्ते महफूज रखने के लिए दरकार होंगे, और इसके अलावा शहर का मुहासरा करने के लिए हमें इर्द गिर्द की तमाम पहाड़ियों पर कब्जा करना होगा। इन जंगों में पहाड़ी कबाइल के पत्थर हमारे तीरों से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। बल्ख की जुनूब और मशरक के पहाड़ काफी ऊंचे हैं। अगर जुनूब मशरकी तुर्किस्तान की तमाम रियासतों ने बल्ख को मदद देने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ी फौज इन ऊंचे पहाड़ों की आड़ लेकर हमारी तरफ से किसी मुजाहमत का मुकाबला किए बगैर बल्ख के करीब पहुंचकर मशरक, जुनूब और मगरब से हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। और अगर शुमाल से इनकी मदद के लिए बुखारा और समरकंद की अफवाज भी आ जाएं तो मर्व से हमारी रसद व कमक का रास्ता भी मुनक़ता हो जाएगा और हमें चारों तरफ से बैरूनी हमला आवरों से महसूर कर रखा होगा। ताहम गर्मियों में हम डट कर उनका मुकाबला कर सकेंगे, लेकिन ये मुहासरा यकीनन तूल खींचेगा और सर्दियों में पहाड़ी लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे, और पसपाई की सूरत में हम में से बहुत कम ऐसे होंगे जो वापस मर्व पहुंच सकें। हज्जाज बिन यूसुफ अब नक्शे से ज्यादा इस कमसुन और नौजवान सालार को देख रहा था। उसने कहा, अरबों की फौजी असलाहात में अभी तक पसपाई के लफ्ज को कोई जगह नहीं मिली। लड़के ने जवाब दिया, मुझे अरबों के अज़म और इस्तक़लाल पर शुबा नहीं, लेकिन मैं फौजी ज़ाविया निगाह से इस हमले को खुदकुशी के मुतरादिफ समझता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मशरिक की तरफ पेशकदमी का इरादा तर्क कर दिया जाए? नहीं, तुर्किस्तान पर तसल्लुत रखने के लिए मशरिक में हमारी आखिरी चौकी बल्ख नहीं होगी, बल्कि हमें काशगर और चित्राल के दरमियान तमाम पहाड़ी इलाके पर कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन मैं इससे पहले बुखारा को फतह करना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। इसमें हमें दो फ़ायदे होंगे। एक ये कि तुर्किस्तान का अहम तरीन शहर है और अहले तुर्किस्तान पर इसकी फतह का वही असर होगा जो मदाइन की फतह के बाद ईरानियों और दमिश्क के बाद रूमियों पर हुआ था। दूसरा ये कि बुखारा का मुहासरा करते वक्त हमें बाहर से इन खतरात का सामना नहीं करना पड़ेगा जो मैं बल्ख के मुतल्लिक बयान कर चुका हूँ।
बुखारा को फतह करने के बाद हम मर्ग की बजाय उसे अपनी अफवाज का मुस्तकर बना सकते हैं। वहाँ से समरकंद और समरकंद से कोकंद और फरगाना की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं। इन फतूहात के बाद मुझे उम्मीद नहीं कि तुर्किस्तान की कुव्वत मुदाफ़त बाकी रहे। इसके बाद मेरी तजवीज़ ये है कि बुखारा और समरकंद से हमारी अफवाज जनूबी तुर्किस्तान की तरफ पेशकदमी करें और कोकंद की अफवाज काश्मीर का रुख करें। मुझे यकीन है कि जितनी देर में कोकंद की अफवाज दुश्वार गुजार पहाड़ों को अबूर करते हुए काश्मीर पहुँचेंगी, इससे पहले जनूब में बल्ख और इसके आसपास के शहर फतह हो चुके होंगे। हज्जाज बिन यूसुफ हैरत और इस्तेजाब के आलम में उस नौ उम्र सिपाही की तरफ देख रहा था। उसने नक्शा लपेटकर एक तरफ रख दिया और कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया, तुम किस कबीले से हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं सकफा हूँ। सकफा? तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज बिन यूसुफ ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, कासिम के बेटे से मुझे यही तवक्को थी। मुझे पहचानते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आप बसरा के हाकिम हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने मायूस होकर कहा, बस मेरे मुतल्लिक यही जानते हो तुम? मैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूँ। इससे पहले आप खलीफा अब्दुल मुल्क के दस्ते रास थे और आप खलीफा वलीद के दस्ते रास हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि कासिम मेरा भाई और तुम मेरे भतीजे हो? तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि कासिम मेरा भाई और तुम मेरे भतीजे हो? उन्होंने मुझे बताया था। कब? जब आप अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल करके मदीना वापस आए थे। कम सुन भतीजे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ की पेशानी की रगें थोड़ी देर के लिए फूल गईं। वो गज़बनाक होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी निगाहों में खौफ और हरास की बजाय गायब दर्जे का सुकून देखकर उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता निदामत में तब्दील होने लगा। मोहम्मद बिन कासिम की बेबाक निगाहें उससे पूछ रही थीं कि मैंने जो कुछ कहा है क्या वो गलत है? क्या तुम अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल नहीं हो? हज्जाज बिन यूसुफ अपने दिल पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस करते हुए उठा और दरिया की तरफ खुलने वाले दरीचे के पास खड़ा होकर झांकने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल। इसने चंद बार अपने दिल में ये अल्फाज दोहराए। तसव्वुर की निगाहें माजी का निकाब उलटने लगीं। वो मक्का के उस उम्र रसीदा मुजाहिद को देख रहा था जिसके होंठों पर कत्ल होते वक्त भी एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे फिर एक बार मक्का की गलियों में बेवाओं और यतीमों की चीखें सुनाई देने लगीं। उसने झुरझुरी लेते हुए मुड़कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा। वो उसकी तवक्को के खिलाफ उसकी तरफ देखने की बजाय नक्शा देखने में मुनहमिक था। अहले माजी की चंद और तस्वीरें उसके सामने आ गईं। वो फिर एक बार मदीने के एक छोटे से मकान में अपने नौजवान भाई को बिस्तरे मर्ग पर देख रहा था। वो भाई जिसने मक्का में उसकी कारगुजारी का हाल सुनने के बाद उसे देखकर गुस्से और जोश में आंखें बंद कर ली थीं। कासिम के ये अल्फाज फिर एक बार उसके कानों में गूंजने लगे, हज्जाज जाओ, मैं मरते वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर के कातिल की सूरत नहीं देखना चाहता। तुम्हारे दामन पर जिस खून के छींटे हैं उसे मेरे आंसू नहीं धो सकते। फिर वो अपने भाई के जनाजे के साथ एक कमसुन बच्चे को देख रहा था। ये उसका भतीजा था जिसे उसने उठाकर गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तड़प कर एक तरफ खड़ा होकर चिल्लाया था, नहीं नहीं, मुझे हाथ न लगाओ, अब्बा को तुमसे नफरत थी। हज्जाज ने एक इंतहाई तकलीफ दे एहसास के तहत मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, मोहम्मद इधर आओ। मोहम्मद बिन कासिम नक्शा लपेट कर एक तरफ रखते हुए उठा और हज्जाज बिन यूसुफ के करीब जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गैर मामूली इत्मीनान की झलक हज्जाज बिन यूसुफ के लिए सब्र आजमा थी, लेकिन उसने ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, तो ये तुम्हारी नज़रों में अब्दुल्ला बिन जुबैर के कातिल के सिवा कुछ नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, ये खल्क़े खुदा का फतवा है और मैं आपको धोखे में रखने के लिए कातिल की जगह कोई और लफ्ज़ तलाश नहीं कर सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम्हारी रगों में कासिम का खून है। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, अगरचे बर्दाश्त करना मेरी आदत नहीं। मैं आपको अपनी आदत बदलने पर मजबूर करने नहीं आया। कैतबा बिन मुस्लिम बाहली ने जो फर्ज मेरे सपुर्द किया था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपको कैतबा के लिए कोई पैगाम भेजना हो तो मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। एक लम्हे के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, शहर में वालदा के पास। मैं सीधा आपके पास आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। तुम्हारी वालदा बसरा में है? मुझे ये भी मालूम न था। वो यहाँ कब आई? उन्हें मदीना से यहाँ आए हुए 3-4 महीने हुए हैं। मुझे मर्ग में इनका खत मिला था। वो किसके पास ठहरी हैं? वो यहाँ क्यों ना आई? वो मामू के मकान में ठहरी हैं और यहाँ ना आने की वजह आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और तुम तुर्किस्तान जाने से पहले कहाँ थे? मैं 10 वर्ष की उम्र तक माँ के साथ मदीना में था और उसके बाद मामू के पास बसरा चला आया और मुझसे इतनी नफरत थी कि अपनी सूरत न दिखाई।
محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھیے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا۔ تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف کی آواز سن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی چلائی، محمد تم کب آئے؟ حجاج بن یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں اسے کیوں کر بھول سکتی تھی؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا، تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جب میں اور زبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ حج پر گئی تھی، ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں ٹھہرے تھے۔ محمد بھی ترکستان سے رخصت پر آیا ہوا تھا اور مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ کہیں برا نہ مانیں، تو انہوں نے ابھی تک میری خطا معاف نہیں کی۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پر گہرا اثر ہے۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حجاج کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، آپ ابھی وہاں نہ جائیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بیمار ہیں، تو اس صورت میں مجھے ضرور جانا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے بے چین سا ہو کر کہا، امی جان بیمار ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد بن قاسم بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا۔ حجاج بن یوسف اس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا، لیکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر رستہ روک لیا۔ نہیں نہیں، آپ نہ جائیں، میں ضرور جاؤں گا، تمہیں یہی ڈر ہے نا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی اور میں طیش میں آ جاؤں گا۔ نہیں، ان کا حوصلہ اس قدر پست نہیں، تو پھر مجھے ان کی تیمارداری سے کیوں منع کرتی ہو؟ اور یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چھپاتی رہی ہوں۔ وہ کیا؟ جب سے وہ یہاں آئی ہیں میں ہر تیسرے چوتھے دن ان کے گھر جایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کچھ دیر اور وہاں ٹھہرتی۔ آج زبیدہ میرے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر میں… حجاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو برا نہیں کیا۔ وہ ابھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ وہ بھی آ جائے گی، میں نے خادمہ کو بھیج دیا ہے۔ لیکن تم نے یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ مجھ میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی؟ مجھے معاف کیجیے۔ اچھا اب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی ماں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایک شامی لونڈی ان کے پاس کھڑی تھی۔ محمد بن قاسم کی والدہ نے کراہتے ہوئے زبیدہ کا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے ہاتھوں سے میری جلتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے باپ کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت خفا ہوگا اور پھر شاید تم کبھی بھی یہاں نہ آ سکو۔ بیٹی جاؤ۔ زبیدہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ صحن میں کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ زبیدہ نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ محمد بن قاسم اپنے گھوڑے کی لگام حبشی غلام کے ہاتھ میں تھما کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے پر زبیدہ کو دیکھ کر جھجکا اور پہچان کر بولا، تم یہاں؟ امی کیسی ہیں؟ زبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کی سپاہیانہ ہیبت سے مرعوب سی ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور محمد بن قاسم اندر داخل ہوا۔ بیٹے پر نگاہ پڑتے ہی ماں کے زرد چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم آ گئے۔ محمد بن قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سر سے خود اتارتے ہوئے پوچھا، امی آپ کب سے علیل ہیں؟ بیٹا بصرہ پہنچتے ہی میری صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہ لکھا؟ بیٹا تم گھر سے کوسوں دور تھے اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود تمہارے سر پر مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اسے پھر پہن کر دکھاؤ۔ میں اپنے نوجوان مجاہد کو سپاہیانہ لباس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خود اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے بے اختیار دعا نکلی، میرے اللہ یہ سر ہمیشہ اونچا رہے۔ محمد بن قاسم سے نظر ہٹا کر اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب تھی جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، محمد تم نے اسے نہیں پہچانا؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن زبیدہ تم کیسے آئیں؟ چچا کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ امی جان یہاں ہیں۔ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اپنے چچا سے مل کر آئے ہو؟
हाँ अम्मी, कैतबा का ज़रूरी पैगाम था, इसलिए मैं सीधा उनके पास पहुंचा और वो मुझे पकड़कर घर ले गए। वो खुद भी आपके पास आना चाहते थे, लेकिन मैं आपकी अदालत का हाल सुनकर भाग आया और उन्हें साथ न ला सका। माँ ने मगमूम सूरत बनाकर कहा, खुदा करे यहाँ आने में उसकी नीयत नेक हो। जुबैदा का सुर्ख सफ़ेद चेहरा जर्द हो रहा था। उसने कुर्सी से उठकर कहा, चची जान, मैं जाती हूँ। शामी कनीज भी उठकर खड़ी हो गई, लेकिन इतने में बाहर किसी के पाँव की चाप सुनाई दी और शामी कनीज ने आगे बढ़कर सेहन की तरफ झांका और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मोहम्मद बिन कासिम परेशान होकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जुबैदा की माँ अंदर दाखिल हुई और हज्जाज बिन यूसुफ ने दरवाजे पर रुककर मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मोहम्मद, अपनी माँ से पूछो मुझे अंदर आने की इजाज़त है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुड़कर माँ की तरफ देखा और कहा, क्यों अम्मी, चचा अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। माँ ने सर और चेहरा ढांपते हुए जवाब दिया, घर में आने वाले मेहमान के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता, उन्हें बुला लो। हज्जाज बिन यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। जुबैदा के चेहरे पर कई रंग आ चुके थे। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, डरती क्यों हो? तुम्हारे अब्बा खुद तुम्हारी चचा की मिजाज पुरसी के लिए आए हैं। हज्जाज बिन यूसुफ को वहाँ बैठे चंद सातें न गुजरी थी कि गली में लोगों का शोर सुनकर मोहम्मद बिन कासिम बाहर निकला और थोड़ी देर बाद मुस्कुराता हुआ वापस आकर कहने लगा, आपको देखकर मोहल्ले के तमाम लोग हमारे दरवाजे पर जमा हो गए थे। वो समझ रहे थे कि आप हमें कत्ल करने के लिए आए हैं। हज्जाज बिन यूसुफ के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने सर झुका लिया। तीसरे दिन मोहम्मद बिन कासिम फिर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा और तुर्किस्तान जाने का इरादा जाहिर किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, उनकी हालत अब पहले से कुछ अच्छी है और उन्होंने मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी है। मेरा इरादा है कि मैं आज ही रवाना जाऊं। हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मैंने आज सुबह कैतबा के पास अपना कासिद रवाना कर दिया है और उसे लिख भेजा है कि मुझे तुम्हारी तजावीज़ से इत्तेफाक है। अब तुम कुछ अर्सा यही रहोगे, लेकिन मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। कैतबा ने मुझे जल्द वापस आने के लिए बहुत ताकीद की थी। हज्जाज ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इस जगह तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझ पर एक और बहुत बड़ा बोझ है और तुम मेरा हाथ बटा सकते हो। मैं यहाँ से अकेला हर महाज की निगरानी नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम्हारे मुतालिक मैंने दरबार खिलाफत में लिखा है, मुमकिन है कि तुम्हें वहाँ एक फौजी मशीर का ओहदा संभालना पड़े, लेकिन दमिश्क में मुझसे कहीं ज़्यादा तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं चाहता कि दरबार खिलाफत में आपके असर और रसूख का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊं। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। आप मुझे तुर्किस्तान जाने की इजाज़त दें। मोहम्मद, तुम्हारा ये कयास गलत है। तुम अगर भतीजे होने की बजाय मेरे बेटे भी होते तो भी मैं तुम्हारी बेजा हिमायत न करता। मुझे यकीन है तुम बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो। ये महज इत्तेफाक है कि तुम मेरे भतीजे हो। बरसों की मुलाकात में जो असर तुमने मुझ पर डाला है, उसके बाद ख्वाह तुम कोई भी होते, मैं यकीनन तुम्हारे लिए यही कुछ करता। कैतबा बजाते खुद गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है, वो तुम्हारे बगैर काम चला सकेगा। तुम मैदान जंग की बजाय दमिश्क या बसरा में रहकर उसकी ज्यादा मदद कर सकते हो। तुम नौजवान हो, वो नौजवान जो बूढ़ों की आवाज़ से टस से मस होने के आदी नहीं, यकीनन तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। कैतबा की सबसे बड़ी मदद ये होगी कि तुम यहाँ या दमिश्क में बैठकर उसके लिए मजीद सिपाही भर्ती करते रहो। दूसरे महाज पर हमारी अफवाज मगरबी अफ्रीका तक पहुँच चुकी हैं। मुमकिन है कि मूसा बिन नसीर किसी दिन समंदर अबूर करके स्पेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। इस सूरत में हमारे लिए मगरबी महाज तुर्किस्तान के महाज से भी ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसलिए जब तक दरबार खिलाफत से मेरे मकतूब का जवाब नहीं आता, तुम यहीं रहो। और तुम्हारे मामू जान अभी तक कोफा से आए कि नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो शायद आज आ जाए। मोहम्मद बिन कासिम बाहर निकला तो एक कनीज ने कहा कि आपकी चची आपको अंदर बुला रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम हरम सरा में दाखिल हुआ। जुबैदा अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर इसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई और वो उठकर कमरे में चली गई। चची ने मोहम्मद बिन कासिम को अपने सामने एक कुर्सी पर बिठा लिया और पूछा, बेटा, तुम्हारे मामू जान आए हैं या नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, वो आज आ जाएंगे, लेकिन उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? चचा भी मुझसे उन्हीं के मुतालिक पूछते थे। कुछ नहीं बेटा, एक काम है। मोहम्मद बिन कासिम चची से रुखसत होकर घर पहुंचा तो हज्जाज बिन यूसुफ की एक बूढ़ी खादिमा बाहर निकल रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो माँ बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए बैठी थी। वो उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अब तो शायद तुम्हें चंद दिन और यहीं रहना पड़ेगा। हाँ अम्मी, चचा ने दरबार खिलाफत में फौजी मशीर के अहदे के लिए मेरी सिफारिश की है और मुझे जवाब आने तक यहीं ठहरना पड़ेगा। बेटा, हज्जाज कभी किसी पर मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो।
امی، میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں۔ اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور سب یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص رعایت کی گئی ہے۔ بیٹا، حجاج میں لاکھ برائیاں ہیں، لیکن اس میں ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ عہدیداروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا۔ میں خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے، لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی بے جا رعایت بھی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصب کے اہل ثابت کر دکھاؤ، بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داری سنبھال سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ میں جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ امی، آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتابی کی ہو؟ جیتے رہو بیٹا، میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہے، تمہارا نام دنیا میں روشن رہے اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماؤں کی صف میں میری گردن کسی سے نیچی نہ ہو۔ ہاں امی، وہ خوشخبری کیا تھی؟ ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ایک خط نکالا اور کہا، لو پڑھ لو، تمہاری چچی کا خط ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کھولا اور چند سطور پڑھنے کے بعد اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی، بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی اور حجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں، اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال رکھتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کہیں یہ گوارا نہ کرے گا، اور میں خدا سے تمہاری عزت، ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا داماد بنانے پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزوئیں پوری ہوئیں، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والے بصرہ کے داماد بنو گے، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق اور بصرہ میں نے زبیدہ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا بیٹا؟ امی، آپ کو خوش رکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ماموں جان حجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ زبیدہ کو انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس سے میں دیکھتی ہوں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔